할렐루야. 불타는 금요일 밤 주의 성전에 나오신 모든 분들에게 크신 하나님의 은총이 함께 하시기 바랍니다. 옆에 있는 분들 보고 얼굴 보고 인사합시다. 잘 될 겁니다. 하나님 당신을 꽉 붙들고 계십니다. 우리가 지난주에는 말씀 암송 대회를 했고 그 전주에 계시록 13장을 다루었습니다. 계시록 13장은 계시록의 가운데 토막에 해당하는데 중앙에 있는데 그것은 종말에 일어날 큰 일들에 관한 예표가 이 안에 실려 있고 무슨 일이 벌어지고 있는지 영적인 내용을 다루고 있었습니다. 그래서 큰 제목을 용과 두 짐승 이라고 했고, 첫 번째 한 짐승은 두 짐승인데 1절 보면 바다에서 올라온 짐승이 있었고, 오늘 11절에는 이제 땅에서 나온 짐승이 등장합니다. 이 녀석들이 어떤 녀석인지 종말에 매우 중요하고 이 짐승의 역할을 따라서 우리가 어떤 삶의 태도를 가져야 하며 이 종말의 때 사단이 어떤 방법으로 유혹하고 우리가 이겨내야 될지가 이 본문 안에 들어있습니다. 먼저 종말에 관련되어서는 이제 우리뿐만 아니라 일반 세상 사람들도 오늘 본문에 나와 있는 666 말세에 나타날 악의 대명사로서 666 그리고 이 666이 어떤 상징적인 마크와 표가 되어서 이 표를 받는 사람은 죽는다, 지옥 간다 이런 언급이 있기 때문에 666이 무엇인가에 대해서 온 세상 사람들이 사실은 우리를 통해서 알게 되었고 관심이 대단히 많고 있습니다. 또 666이 무엇을 의미하는지 시대마다 다 다른 견해가 있었었는데 잠깐 관련된 영상 하나 보고 오늘 본문의 말씀을 이어가도록 하겠습니다. 내셔널 지오그래피에서 666에 관련된 고대 문서를 연구하면서 고대 문서 기독교 초기 교회, 고대 교회의 학자 중에 한 사람과 인터뷰하면서 이렇게 밝혀냈다고 볼 수 있겠죠? 잠깐 영상을 보겠습니다. Let anyone with understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a person. Its number is 666. I want to know if I can calculate the number of the beast. I've come to the Biblioteca Castelnatense near the Vatican to meet an expert in early Christianity, Kim Haynes Eitzen. She tells me she has compelling evidence that reveals the identity of the beast. Good morning. So, what exactly do we have here? Well, I've been looking at some fragments of the book of Revelation. The book of Revelation. That's right. The book of the end of days. The end of days, the apocalypse. It's a prophetic book. It's got loads of symbolism, but it's also very much a political book and making a political claim about the cause of evil. The cause of evil. Or who's responsible for evil. So tell me about this coding, because as I understand it, the Antichrist was given a code, so they would never call his name. They would just say it by code. Well, there has been a lot of debate about what this number, in particular 666, who it refers to. There has also been a strong argument made for 666 referring to Nero. Nero was emperor of Rome from 54 to 68 AD, around the time when the first Christians began to arrive in Rome. So how do you make 666 translate to Nero? When you apply numerical values to the name Caesar Neron and you add up those numbers, you come to 666. In ancient Greek and Hebrew,
every letter had a corresponding number. If you add up the letters of the name for Emperor Nero, written in Hebrew, Kaiser Neron, the total comes to 666. But Nero is just one of many names that can add up to 666. Kim believes a later copy of the Book of Revelation, found in an archaeological dig in Egypt, confirms the beast is Nero. One of the interesting things about these fragments is that we've got two different numbers. What are those letters? A Chi is a 600, Xi 60, Sigma a 6, 666. This one over here we have a Chi Iota Sigma 616 with a line over the top. Why is it So different? you might think that this number destroys the possibility that it could be Nero. Yes. What's striking about this is that it may help to confirm the identity of Nero, because this would be the number that we would get if we spelled Nero according to the Latin spelling, Nero Kaiser. Okay. Without the N, the letter N represented 50, the number 50. So 666 minus 50, 616. So we've So just we just gone. subtract, and we're going to come up with 616, and we have the same guy. That's right. I'm so clever. Story of God. 매주 금요일 밤 11시 본방송. 이렇게 이제 학자들이 이 학자들도 종말에 관한 것에 대해서 관심을 많이 갖고 있고, 또 기독교계로부터 이 666이 무엇인지에 관한 이야기가 계속 회자되고 있고, 이것이 사회적으로 영향을 주고 있고 또 혼돈을 일으키고 있었기 때문에 내셔널 지오그래피에서 일반인들도 이 문제에 관심받고 접근했고, 거기에 고대 성서학자들의 도움을 받아서 지금 보여주고 있는 겁니다. 이 내용의 결론은 대체적으로 666은 당시에 알파벳은 다 숫자를 가지고 있었는데, 오늘날에는 1, 2, 3, 4 했었지만 당시에는 1, 2, 3, 4라는 아라비아 숫자가 없었습니다. 우리 알다시피 아라비아 숫자는 아라비아에서 건너온 거예요. 초기 그 당시에는 없었습니다. 알파벳의 숫자의 의미를 매겨서 알파벳으로 숫자를 표현했었던 거예요. 그렇기 때문에 사람의 이름이나 어떤 물건을 알파벳 숫자로 따지면 다 숫자가 있었던 것입니다. 본문을 잘 읽어보면 이거는 사람의 이름이나 그 이름의 순위, 그러니까 이 본문에 그렇게 써 있단 말이죠. 그래서 무언 666은 어떤 희한한 게 아니라 사람의 이름 안에 박혀있는 수, 사람의 이름의 수나 사람이다 라고 했을 때 이 알파벳 속에 들어있는 숫자 중에 666에 해당하는 사람을 찾아보았고, 이것은 당시에 계시록을 읽는 사람들 눈에 지금처럼 난해한 숫자로 보였어야 됐겠습니까? 그들이 읽을 때 이놈이구나, 이놈이 알아차리고 그것에 대한 경각심을 갖게 했어야 됐겠습니까? 당시 있는 사람들 읽고 이 상징의 의미가 세상 사람들은 뭔 말인지 모르지만 하나님의 말씀을 알고 있는 사람, 구약을 알고 있는 사람, 기본적인 성경을 알고 있는 사람은 그 상징을 읽을 때 이거구나라고 금방 알아차릴 내용으로 상징을 쓴 거예요. 그렇지 않다면 당시 박해받는 교회 성도들에게 이 편지는 아무 의미가 없는 노스트라다무스의 그냥 희한한 말처럼 그냥 희한한 말에 지나지 않았을 거예요. 명확한 거는 제가 계시록 첫 시간에 말씀드린 것처럼 계시록은 지금 있는 일과, 그죠? 네가 지금 보고 있는 것과 지금 있는 일과 장차 올 일, 그래서 이거는 지금 벌어지고 있는 일들에 관한 해석이고, 벌어질 일들이 장차 어떤 일을 야기시킬 것인지에 관한 예언인 것입니다. 2000년 후에 무엇이 벌어질 것을 초기교회 사람들에게 쓸 이유가 없는 거예요. 그래서 이 본문은 반드시 현재 고통받고 있는 소아시아 교회 입장에서 해석이 되고, 그들에게 용기와 희망과 미래를 살아가는 담력을 얻게 하려는 것이 1차적인 목표다. 그들이 666을 읽을 때 틀림없이 어떻게 읽었을 거라고 지금 고대 초기교회 학자가 말한 거예요? 네로라고 읽었을 것이다. 왜냐하면 네로 이름의 숫자가 그렇게 되기 때문에. 그리고 그 근거가 두 군데 있다는 이야기를 하고 있는데요, 잠시 후에 이 이야기를 다루면서 666을 조금 더 다룰 것이고, 어떻게 이것이 오독되고 있는지 좀 다루도록 하겠습니다.
어찌됐든 이 666 문제와 종말론의 사건은 예수 믿는 우리뿐 아니라 세상 사람들도 대단히 많이 관심을 가지고 있는 일이고, 많은 이단이 이걸 통해 일어나고 있고, 우리가 잘못 생각을 하고 잘못 해석하면 오늘을 살아가는데 불필요한 걱정 혹은 불필요한 매임에 사로잡혀서 건강하고 올바른 신앙생활 하는데 방해가 될 수 있습니다. 열심히 신앙생활하는 것 같지만 잘못된 방향으로 가고 있어서 지나고 나서 이게 잘못됐구나 깨닫게 되어서 돌아오려 하면 이미 그 사람의 신앙과 인생과 삶이 대단히 많이 망가지게 되기 때문에 이단은 위험한 거예요. 잘못된 길을 한참 걸어가면 걸어갈수록 돌아오려고 하다 보면 너무 많이 이미 망가져 있어서 건강한 신앙생활을 회복하기는 대단히 어려워집니다. 그래서 우리가 밝은 정신과 맑은 마음과 올바른 성경 해석을 근거로 계시록을 알고 있어야 잘못된 이단에 의해서 생각이 세뇌되지 않고 오염되지 않고 바른 길을 갈 수 있겠다. 자, 그건 오늘 나중에 666을 다루면서 다루겠습니다. 전체적으로 큰 그림을 다시 봅니다. 용과 두 짐승 13장 1절에 12장 17절 13장 1절에 보면 용이 바닷가에 서서 짐승 하나를 불러내는데 바다에서 올라온 짐승이었어요. 제가 두 주 전에 다루기를 이 짐승은 대단히 포악하게 생겼고 다니엘 13장에 나오는 네 짐승이 한꺼번에 모인 듯한 포악한 강력한 세력을 가지고 있는 대상자다. 얘가 갖고 있는 힘과 내용은 주로 어디에서 왔다고 그랬습니까? 혹시 기억하시나요? 얘는 정치적 힘을 가지고 있다. 그래서 통치자나 지배자 일 가능성이 높고, 그래서 얘는 제국 혹은 제국의 통치자의 가능성이 많다고 그랬습니다. 기억하시나요? 바다에서 올라온 이 짐승은 바다에 거대한 세력을 가지고 있었던 정치적인 힘을 가지고 있는 거대 제국이거나 제국의 통치자일 가능성이 많다. 이것은 이 해석은 어디서 왔느냐면 다니엘 13장에서 온 것입니다. 다니엘 13장에 나와 있는 짐승은 정치적 세력이었고, 얘도 13장에서부터 나왔던 짐승을 대표하는 이 첫 번째 바다에서 올라온 짐승은 강력한 대제국이거나 제국의 지배자인 정치적 실제일 것이다. 이게 이제 한 토막이었습니다. 그래서 이 근거가 이 근거로 우리가 기억해야 할 것은 에베소서 6장을 한번 볼까요? 6장 12절 읽어보겠습니다. 이 부분은 우리가 우리 인생을 살아가는데 항상 주의 깊게 생각해 보아야 할 만한 내용입니다. 에베소 6장 12절. 12절의 번역이, 우리 쉬운 성경 번역을 어린아이들도 읽고 쉽게 하려고 원문에 가지고 있는 너무나 중요한 개념을 의도적으로 빼버렸어요. 너무 좋지 못한 번역인데 일단 한번 읽어봅시다. 시작. 네, 우리의 싸움은 누구와 싸우는 거냐? 사람에 대해 싸우는 게 아니라 이 세상의 어두운 세력과 공중의 권세 잡은 악한 영들에 대함이다라고 두 부류만 말하고 있어요. 이 세상의 어두운 세력, 공중의 악한 권세 잡은 영들. 그러나 여기에는 중요한 두 가지가 빠졌다는 거예요. 개역성경 읽어볼까요? 개역성경 같은 본문입니다. 6장 12절 함께 읽어볼까요? 시작. 네, 개역성경에는 두 가지가 더 들어있죠? 뭐예요? 통치자들과 권세자들. 개역성경에만 더 들어있는 것이 아니라 다른 번역에 다 더 들어있습니다. 쉬운 성경은 이것을 일부러 뺐습니다. 이 부분은 아무리 읽어봐도 영적인 게 아니에요. 그죠? 영적인 게 아니라
실제 통치자들, 세상의 지배자들, 왕들과 권력자들을 말하는 것이고 정치적인 힘을 가지고 있는 권세자들을 의미하는 거예요. 그럼 우리가 이 권세자들을 어떤 눈으로 봐야 될까? 여기 우리의 딜레마와 모순이 생깁니다. 그러니까 잠깐만 우리 다이어그램으로 봅시다. 이게 지구예요. 사람들이고 사는 세상이에요. 이 지구 위에 하나님께서 이 사람들이 하나님을 떠나서 사탄의 편에 들고 사단의 말을 듣고 사단에게 속임에 빠지게 되자 하나님이 이 세계를 마귀에게 넘겨주셨습니다. 그래서 자연에서는 가시와 엉겅퀴가 일어나기 시작했고 이 사단은 세상의 임금, 세상 임금이 돼서 이 땅을 통치하고 있습니다. 하나님은 물론 하늘에 계셔서 이 모든 것을 주관하시지만 하나님의 품 안에 다 들어있지만 가깝게 실제로 실권을 가지고 있는 이 땅의 실권을 가지고 있는 세력은 사단입니다. 마귀죠. 마귀가 실권을 가지고 있는 거예요. 마귀가 실권을 가지고 이 세상을 이끌어가서 하나님을 떠나고 세상을 파멸로 가게 만들려고 할 때 가장 많이 사용하는 대상자, 마귀의 쫄개가 되어서 가장 많이 사용하는 대상자가 누구다? 이 사람들이 통치자들인 거예요. 권력자들인 거예요. 권력자들과 통치하는 사람, 왕들과 주권자들은 사단의 속임에 빠져서 교만하고 이기적이고 탐욕적이에요. 정욕적이에요. 그래서 온갖 죄를 다 일으키면서 이 세상을 혼돈과 무질서와 하나님을 거스리는 세상으로 만들어 갑니다. 그러나 진짜 왕은 누굽니까? 예수 그리스도만이 참다운 왕인데 예수님이 왕되심을 거부하고 네가 왕이다, 네가 세상의 통치자다, 네가 하나님의 아들들이라는 말을 사단이 넣어주면서 이 하나님의 뜻대로 세상을 다스려야 할 통치자들이 자기 마음대로 자기 스스로 신인 것처럼 착각하고 우상화 신격화 만들어서 세상을 파멸의 길로 만들어가고 있는 겁니다. 그래서 우리는 이 잘못된 악한 통치자와 권력자들에 대해서 에베소 6장 13절에서는 우리의 싸움은 이 어둠의 세상 주관자들이 악한 영들뿐만 아니라 통치자들과 권력자들에 대한 거라고 말을 하고 있는 거예요. 이해하시겠습니까? 이것과 로마서 13장 1절에 모든 권세는 하나님께로부터 나지 않음이 없다. 모든 권세는 하나님께서 주신 것이다. 그러므로 권세자들을 거스리는 사람은 하나님을 거스린다. 이 말도 있습니다. 여러분, 마귀에 의해서 지배받고 있지만 이 통치자들을 궁극적으로 하나님께서 허용해 주신 거예요. 하나님이 악을 세운 것은 아니지만 하나님이 이 사람들이 통치하도록 마귀의 지배 아래에 있어서 조종당하고 있지만 하나님이 어쨌든 허용해 주셔서 임금이 된 겁니다. 그러므로 우리는 두 가지를 다 가지고 있어야 돼요. 기본적으로 악한 왕이라 할지라도 뭐 해야 된다? 순종해야 합니다. 왜냐하면 악한 임금이라 할지라도 이 임금과 통치자가 갖고 있는 힘에 의해서 우리가 잘못된 삶을 살지 않도록 우리를 채근합니다. 불법을 행하지 않고 악을 행하지 않도록 우리를 단도리 해주는 역할을 하는 게 통치자들입니다. 기본적으로 법과 권력자들에게 순종해야 합니다. 그러나 권력자들이 하나님을 대적하고 이 나라 하나님께서 맡긴 세상을 잘못된 방향으로 끌고 가고 있을 때 우리는 뭐 해야 된다? 저항해야 된다. 싸워야 한다. 우리의 싸움은 사람과 관련된 것이 아니라 이들을 지배하고 있는 사탄과 싸워야 되고 사탄에 의해서 이들이 조종당하고 있는 것과 싸워서 이 사람들이 잘못된 길로 가지 않도록 해야 하는 것입니다. 이해하시겠습니까? 이것이 말세가 되갈수록 더욱더 심해질 것이라고 하는 것이 계시록 13장 1절부터 10절까지 나와 있는 바다에서 올라온 짐승이 하는 역할인 것입니다. 이렇게 마귀에서 지배받고 있는 세상 속에서 예수님께서 세상에 침투해 들어오셨습니다. 세상에 침입해 들어오신 거예요. 그것이 예수님의 탄생이시고 예수님의 죽음이시고 부활인 거예요.
예수님이 이 땅에 오셔서 태어나시고 고난당하시고 죽으시고 부활하심으로 예수님이 왕이시다. 왕이신 예수님의 나라가 이 땅에서 확장돼 갈 수 있도록 침입해 들어오신 것입니다. 예수님이 침입해 들어오셔서 우리의 영혼을 사로잡아서 예수님의 군대가 되게 해주셨습니다. 아멘. 저와 여러분 예수님의 군인 맞습니까? 아멘. 우리는 하나님 나라로부터 이 땅에 오신 예수님을 통하여 마귀가 지배받고 있는 세상 속에서 하나님의 나라를 확장시키도록 부름받은 하늘의 군대고 예수님의 군대인 거예요. 우리의 삶을 어떻게 살아야 될 것인가? 마귀와 마귀의 끈앞을 들인 통치자가 지배하고 있는 세상 속에 마귀적인 원리, 세속적 원리를 끌어내고 하나님 나라의 원리, 예수님의 원리가 이 땅에 실천되어 나아갈 수 있도록, 공의와 진리가 이 땅에 실천되어 나아갈 수 있도록 해야 할 사명이 하나님 나라의 군대인 우리에게 있는 거예요. 모든 영역에. 가정에서도요, 마귀가 만들어 놓은 세속적인 원리가 있습니다. 이 세속적인 원리가 가정 안에 침투해 흐르고 있다면 우리는 저항해야 되는 거예요. 사람이 아니라 이 세속적인 원리와 저항해야 됩니다. 직장 생활에서 직장이 불법과 탈법과 악한 방법으로 운영되고 있다면 우리는 그 악에 대해서 저항해야 합니다. 하나님의 나라, 예수님의 사랑과 공의와 자비와 진리가 땅에 이루어지도록 하나님 나라의 군대인 우리는 하나님 나라가 직장 안에 펼쳐지도록 해야 하는 거예요. 정치적 영역도 그렇고 사회적 영역도 그렇고 사회 문화도 마찬가지입니다. 사회 문화 아래 얘가 만들어오는 악한 영향력과 나쁜 문화들이 만연하고 있다면 우리는 저항해야 되고 이거를 일소시키기 위해서 싸워야 하는 거예요. 그래서 예수님의 나라, 하나님 나라가 확장되게 하는 것이 우리가 맡겨진 사명인 것입니다. 그러므로 사람과 싸울 것이 아니라 사람을 뒤에서 조종하는 마귀와 또 자신의 탐욕과 욕심과 이기심과 정력으로 잘못 통치하고 있는 악한 임금들, 통치자들에 대해서 싸워서 이들이 올바르게 하나님의 통치를 할 수 있도록 해야 할 의무가 우리에게 있는 거예요. 이게 큰 그림입니다. 그래서 제일 먼저 일어난 마귀의 첫 번째 쫄개인 이 짐승은 정치 세력이다. 정치 세력이다. 어쩌면 세상의 통치자인 왕이 될 수도 있고 어떤 국가의 세계적 통치를 하는 어떤 누군가가 될 수 있습니다. 두 번째, 이제 11절에서부터 나오는 땅에서 올라온 짐승은 어떤 역할을 하는가 보도록 하겠습니다. 지난 시간에 대체로 이 정도는 다룬 거예요. 그죠? 제가 정치 세력이라고 말씀드렸고 제국이 될 수 있다고 말씀드렸습니다. 이제 11절부터 올라온 땅에서 나온 짐승은 어떤 존재인지 11절 읽어보겠습니다. 제가 같이 읽어볼까요? 시작. 그 뒤에 나는 또 한 짐승이 땅에서 올라오는 것을 보았습니다. 그 짐승은 어린 양처럼 뿔이 2개 있었는데 용처럼 말했습니다. 어린 양의 모습을 하고 있으나 속은 용의 뭐라고 돼 있어요? 용의 뿔인가? 용처럼 말했다. 용의 입이군요. 용의 입. 이것은 어린 양의 모습을 하고 있다는 것은요, 그리스도와 흡사하게 행동한다는 거예요. 예수님처럼 행동한다는 거예요. 그러나 그 본체는 용, 마귀라는 것입니다. 자신의 본체인 용의 속성을 숨기고 어린 양처럼 행동하는 거예요. 얘는 뭐냐면 거짓입니다. 얘는 거짓입니다. 거짓으로 자기를 위장해서 앞에서 볼 때는 어린 양처럼 보이지만 뒤에는 마귀적 속성인 용을 감추고 있는 존재가 땅에서 올라온 짐승입니다. 이 땅에서 오는 짐승은 어떤 일을 하고 있나? 바다에서 올라온 이 짐승을 경배하고 짐승을 따르도록 짐승을 우상화시키는 일을 하는 것이 이 땅에서 올라온 짐승이 하는 중요한 일입니다. 이것을 일컬어서 선지자 노릇이라고 말합니다. 사람들의 생각, 마음과 생각, 사상을 지배하는 정신적 지주예요. 이게 짐승입니다. 그래서 여기는 뭐라 표현한 거냐면 이 두 번째 짐승의 핵심적인 역할을 현혹한다, 속인다라고 말하고 있는데요. 14절입니다. 14절.
13절, 14절 같이 읽어보죠. 13절, 14절 시작. 두 번째 짐승은 큰 기적을 행하였는데 사람들이 보는 앞에서 불이 하늘에서부터 내려오게 하기도 하였습니다. 이 짐승은 이런 기적들을 행하여서 사람들을 현혹시켰습니다. 이 모든 것은 첫 번째 짐승을 경배하기 위한 수단이었습니다. 또 사람들에게 칼에 맞고도 죽지 않은 첫 번째 짐승의 우상을 만들어 섬기도록 명령했습니다. 첫 번째 짐승이 칼에 맞아 죽었는데 다시 살아났다. 그가 칼에 맞아 죽었다 살아난 모습을 보면서 사람들이 이 첫 번째 짐승을 숭배하고 경배하고 절하기 시작했다. 이것이 이제 앞부분에 나와 있는 내용이에요. 와, 굉장하다. 저 사람 뭔가 다른 것이 틀림없다. 뭔가 굉장한 신적 능력이 있구나 라고 포장하고 우상화시킨 것입니다. 이렇게 첫 번째 짐승인 악의 통치자를 우상화하도록 만들어서 그런 사상, 철학, 그런 생각을 심어주는, 교육을 해주는 이 사람, 이게 두 번째 짐승이고, 그래서 이 두 번째 짐승을 일컬어 거짓 선지자라고 말합니다. 이 두 번째 짐승을 16장부터는 거짓 선지자라고 명명을 합니다. 읽어볼까요? 16장 13절 한번 봅시다. 쉬운 성경에서는 이제 예언자라고 표현하고 있는데요. 16장 13절 시작. 용과 짐승과 거짓 예언자 입에서 개구리같이 생긴 악한 영이 이 14장 이후에는 짐승 그러면 첫 번째 짐승만 말하고 두 번째 짐승을 거짓 선지자, 거짓 예언자라고 말합니다. 이렇게 얘는 이 첫 번째 짐승은 죽었다 살아나서 우상화되는, 죽었다 사람으로 자신을 신적인 존재인 것처럼 만들어내는 거예요. 마치 얘는 예수 그리스도인 것처럼 행동을 합니다. 얘가 적그리스도예요. 그리고 얘를 보낸 용은 마치 용은 짐승 둘을 보내서 결국은 자기를 추앙하게 만들고 자기를 섬기게 만들고 마귀적 삶을 살게 만드는 마귀의 추종자가 되게 하는 거예요. 그래서 이 용은 사탄이고 얘는 사탄이고 여기는 적그리스도며 여긴 적그리스도를 추종하게 만드는 거짓 선지자입니다. 이걸 가지고 학자들은 악의 삼위일체라고 부릅니다. 마치 하나님 삼위일체와 대등한 것처럼 그렇게 속이는 거예요. 용과 그리고 거짓 적그리스도, 거짓 선지자, 이것이 악의 삼위일체로 마치 성부와 성자와 성령을 대조적으로, 성령님은 우리로 하여금 예수님께 나아가도록 도와주는 분이고 예수님은 하나님을 영화롭게 하는 분인데 얘들이 꼭 그렇게 하는 거예요. 거짓 선자는 적그리스도를 추앙하게 만들고 적그리스도는 마귀의 종되게 만드는 악의 삼위일체가 등장하는 겁니다. 이 다음부터 이 셋이 똘똘똘 뭉쳐서 하나님 흉내를 냅니다. 여러분, 마귀의 궁극적인 목표는요, 자기가 하나님처럼 되는 거예요. 이게 마귀의 소원이야. 이사야서 내가 북극성에 올라가 비기리라, 하나님처럼 높아지리라. 이게 마귀의 궁극적 꿈인 거예요. 그래서 마지막 때 자신의 때가 얼마 남지 않은 것을 보면서 짐승인 적그리스도를 만들어내고 짐승의 추종자인 거짓 선지자를 만들어내서 결국 이렇게 마귀를 추종하게 만드는 악의 삼위일체를 완성하는 것입니다. 자, 이게 종말에 나타날 사건인데, 그럼 우리가 종말의 현상이, 하나님의 심판이 임박한 종말의 현상을 알아차리는 비결 중에 하나는 이런 일이 벌어지고 있나를 점검해 보면 됩니다. 또 이런 일이 벌어지고 있나를 점검해 보면 됩니다. 적어도 주님의 때가 가깝고 심판이 다가올 때가 되면 이런 세계적인 통치자들이 일어나야 합니다. 어떤 방법으로든지. 그래서 많은 사람들이 한때 유럽의 연합정부가 생길 때, 유럽 통합이 될 때 이시 유럽 통합국가의 최고 수장이 적그리스도일 것이다 라고 하는 말들을 많이 했었습니다. 그렇게 되지는 않았죠. 그러나 내용상 세계 통합정부가 만들어지고 세계적인 통치력을 갖고 있는 누군가가 등장하기 시작할 때, 세상이 그런 방향으로 가고 있을 때 우리는 경각심을 가져야 합니다. 그리고 이것을 타당하게 만드는 거짓 선지자들이 일어나고 있을 때 우리는 이것을 경각심을 가져야 합니다. 그런데 아직은 아닌 것 같아요.
자, 그 다음에 거짓 선지자들은 어찌됐든 이 첫 번째 거짓 적그리스도, 우상화된 적그리스도를 추종하게 만드는 일을 한다는 거 우리가 기억할 만한 필요가 있고요. 첫 번째 짐승인 적그리스도는 힘과 권력으로 사람들을 제압하려 했다면, 두 번째 짐승인 거짓 선지자는 말로, 거짓, 설득, 회유로 사람들의 마음을 하나님으로부터 떠나서 적그리스도를 향하게 만들고 세상을 향하게 만듭니다. 그래서 어떻게 보면 이 거짓 선지자라고 말하는 것을 볼 때, 이 거짓 선지자들은 교회 안에서도 교회에 침투해서 아직 믿음이 잘 세워지지 않은, 거듭나지 않은 신자들의 마음을 미혹해서 결국은 하나님을 떠나는 일로 가도록 만들어주는 역할을 할 수도 있다라고 봅니다. 첫 번째 짐승은 정치적인 세력을 통해 그리스도인을 박해한다면, 두 번째 짐승인 거짓 선지자는 사람들의 마음을 속이고 미혹하고 잘못된 방향으로 하도록 가르침을 주어서 우리를 타락시키는 데 사용되는 것입니다. 사용되는 대상이죠. 아마도 어쩌면 이 속에는 이단이 들어있을지도 모릅니다. 또 좀 더 보면요, 이제 이렇게 거짓 선지자가 마침내 이렇게 하다가 16절 읽어볼까요? 악한 제국을 만들기 위해서 이렇게 합니다. 15절 본문 15절 읽어보겠습니다. 시작. 두 번째 짐승은 그 우상에게 생명을 불어넣어 우상이 말을 하게 하고 그 우상에게 절하지 않는 사람들은 다 죽이라고 명령하였습니다. 적그리스도를 신격화시키고 우상 숭배에 다 참여하도록 만들고 우상 숭배하지 않았을 때 죽이도록 했다는 거예요. 본문을 읽으면서 저는 이게 네로 황제 때의 일이면서 동시에 역사 가운데 악한 지도자를 세우고 그 악한 지도자를 추종하게 만드는 정신적인 지주 역할을 하는 사람들, 이 사람들이 어쩌면 이런 유의 사람이 될 수 있습니다. 이 사건은 초기 교회만 일어난 것이 아니라 제가 늘 반복해 말씀드리지만 역사 속에 반복된다 그랬죠. 반복되는 거예요. 어느 시대에도 이런 일들이 일어나고 있을 때 종말에 가까운 것을 볼 수 있습니다. 마치 히틀러 시대, 히틀러는 유럽을 정복하고 그 안에 있는 유대인들과 그리스도인들을 탄압하였습니다. 특히 유대인들에 관한 잔인한 탄압을 하였고, 이때 히틀러를 추종하게 만드는 히틀러의 입력을 했던 사람이 있습니다. 괴벨스라는 사람이 그렇습니다. 히틀러는 사실 말을 잘 못했는데 탁월한 선동가인 괴벨스가 히틀러 연설문을 써주고 또는 사람들이 나와서 마음을 선동질해서 히틀러 제국을 만들었던 사람 중에 한 사람입니다. 북한을 보면요, 김일성이 있었는데 김일성을 추종하게 만드는데 이익을 공헌했던 사람이 목사입니다. 강량욱이라는 목사가 있었습니다. 강량욱은 김일성의 어머니 강반석의 삼촌이에요. 그리고 초기 교회 시대에 북한에 해방되고 나서 조만식 선생님이 북한 교회 지도자로 계셨고, 그리고 좋은 종교 지도자들이 여럿 있었는데 그 중에 하나, 김일성의 어머니 강반석의 숙부인 강량욱이 거기에 목사로 있으면서 조선 그리스도 연맹이라는 연맹 단체를 만들었습니다. 그리고 조만식 선생님과 또 당시에 북한의 부흥운동을 일으켰던 김익도 목사님이 리더가 되고 총회장에 대해서 북한 교회를 하나로 규합했었는데, 북한이 남침을 하고 나자 이분들이 남침을 반대하자 강약을 중심으로 한 공산당들이 조만식 선생님이나 또 김익두 목사님들을 박해하고 죽음으로 가게 만들어버렸습니다. 그리고는 강양호 목사가 조선 그리스도 연맹, 북한의 그리스도 연맹의 수장이 되었고, 그때 수장이 되어서 죽을 때까지 1980년대까지 1인 종교 지도자로 조선 그리스도 연맹이라는 북한 기독교 단체를, 어용 기독교 단체를 만들고 기독교인들을 다 탄압하고, 오히려 종교는 아편이고 참된 하나님은 김일성이다 라는 허무맹랑한 이론을 만들어서 김일성 추종자들을 만들고 신격화시키는 데 앞장섰던 사람이 바로 강양호 목사고, 강양호 목사의 아들이 그 뒤를 이었고,
그리고 최근까지는 그의 손자가 그리스도 연맹의 목사로 등록해서 활동하고 있습니다. 이건 참 가슴 아픈 일인 거예요. 다 어용인 거죠. 그러나 그들이 목사라는 신분을 가지고 사람들의 마음에 잘못된 교육을 시켜서 정치 지도자를 추앙하게 만드는 영락없는 이 꼴입니다. 이건 제가 북한을 자세히 설명한 것은 나치 제국이나 북한처럼 독재자가 생길 때 그들을 추종하게 만드는 데는 반드시 사상가가 있다는 거예요. 그의 말에 현혹되면 당하는 거예요. 우리가 올바른 생각과 성경적 사고방식으로 이 사상 선동꾼들의 이야기에 속지 않고 바르게 정신 차리고 있지 아니하면 우리도 모르는 사이에 선동가들의 이야기에 속고 넘어갈 수 있다는 사실을 알아야 합니다. 종말에 활동하는 사람, 거짓 선지자가 있는 것입니다. 그러면 이 거짓 선지자가 적그리스도의 통치를 공고하게 하기 위하여 만들어낸 제도가 하나 등장하는데 그것이 바로 16절, 17절에 있는 내용입니다. 이 두 번째 짐승인 이 거짓 선지자가 적그리스도의 통치를 공고하게 만들기 위하여 만들어낸 제도가 16절, 17절 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 그래서 이 표가 없는 자는 아무것도 사거나 팔 수 없게 하였는데 이 표는 짐승의 이름이나 그 이름을 뜻하는 숫자입니다. 지혜가 있는 사람은 이 숫자의 의미를 알 수 있을 것입니다. 숫자는 사람의 숫자이며 666입니다. 여기 명확하게 해석할 수 있는 근거를 만들어 두었는데 이걸 애써 무시하면서 임의로 나름대로 해석해서 많은 문제가 생겨났습니다. 본문에는 분명히 이 두 번째 짐승인 거짓 선지자가 적그리스도의 통치를 공고하게 만들고 이 공고하게 만들기 위하여 경제를 지배하도록 사람의 이마나 손에 표를 주어서 통치의 권력 아래 복속해. 표를 주었다는 말은요, 내가 당신의 백성입니다라는 뜻입니다. 당신의 백성입니다. 이 용의 또는 짐승의 백성의 표식으로 이마와 손에 표를 주었다고 말하고 있는데, 아까 언급한 것처럼 마귀가 하나님을 닮아가고 하나님의 흉내를 내기 위해서 마귀의 삼위일체를 종말의 시대에 완성시켰고요, 하는 모습이 다 흡사합니다. 예수님의 흉내를 내거나 성령의 흉내를 내거나 그렇게 하는데, 이 표도 사실은 예수님께서 사시는 것에 대해서 흉내내는 거예요. 이 표가 먼저 구약시대에는 이마와 손에 어떤 표를 두었습니까? 구약시대 하나님을 경유하는 하나님의 백성의 이마와 손에 어떤 표가 있었는지 기억나시나요? 신명기에 보면 이마에 뭐를 붙여라? 미간에 여호와께 성결이라는 표를 붙여서 제사장 활동을 했고, 일반 성도들은 하나님의 말씀을 이마에 새겨놓으라, 손목에 매며, 그렇죠? 손목에 매고 이마에 말씀을 담은 가죽주머니를 이마에 두르게 하였습니다. 구약시대 하나님의 백성의 흔적과 표로 이마와 손에 말씀을 채우게 했던 것이 시작이었고, 그리고 나서 예수님 시대에 성령께서 우리의 심령에 도장을 찍어주신다. 성령의 인치심 기억하십니까? 성령의 인치심이 있어요. 성령의 인치심은 도장을 받는 즉시 하나님의 사람이라는 표시인 거예요. 하나님의 사람. 그래서 이 마귀도 자기 사람의 표식으로 이마와 손에 표를 받게 하였는데요, 14장 1절에 보면 이 표가 사실은 이 이마와 손에 받게 받는 마귀의 표는 14장에 나오는 하나님의 백성의 표를 흉내낸 짝퉁입니다. 14장 1절, 14장 1절 시작. 어린 양을 보았습니다. 어린 양은 시온산에 서 있었습니다. 그 곁에는 이마에 그분의 이름과 아버지의 이름이 새겨진 14만 4천 명이 서 있었습니다. 이마에 하나님의 이름이 새겨진 하나님의 백성들. 이렇게 하나님께서는 하나님의 백성의 표시로 가슴에 심령의 성령의 도장을 찍거나 이마에 표를 주었는데, 이것을 흉내내는 짝퉁으로 마귀도 이마나 손에 표를 주었다는 거예요.
이 표가 뭐냐? 이 666이라는 건데, 그럼 이게 뭐냐 말이죠. 봅시다. 오래전에 벌써 한참 됐죠. 우리나라에서 시작한 건 아니지만 이 표에 관련되어서 가장 많이 회자됐던 것 중에 하나가 사진 하나 띄워주시겠습니까? 다음 장. 네, 바코드죠. 많이 보았을 거라고 생각합니다. 바코드에 나와 있는 숫자를 실선, 세로의 실선의 굵기와 흰 여백의 굵기로 그 굵기의 차이에 따라 숫자로 표시를 했는데 여기 숫자의 앞에 세 자리는 국가를 의미합니다. 앞에 두 자리가 국가를 의미하고 뒤에 세 자리가 회사를 의미하고 나머지 뒷자리가 제품에 관한 설명으로 전 세계가 어떤 상품과 제품을 숫자로 표시를 해서 업무 처리하기에 용이하게 만든 게 바코드입니다. 그런데 이 바코드 제일 끝 오른쪽과 왼쪽과 가운데 기둥에 얇은 두 개의 실선이 들어가 있어요. 앞에 있는 것부터 뒤에 있는 것까지다라는 표식인데 이 사이에 이제 바코드가 두 줄씩 들어있는 겁니다. 이 얇은 실선이 코드에서 6을 의미해요. 얇은 실선이. 그래서 이거를 원래 표시, 앞뒤의 표식이고 표시를 구분한 표인데 이 얇은 실선이 6이기 때문에 이거는 666이다. 이 666은 이 물건을 사고 파는데 관여한 바코드, 이걸 보니까 666이다. 따라서 바코드를 받으면 666을 받는 거다라고 바코드를 거부한 운동이 오랫동안 있었고, 심지어 이제 바코드를 사람의 머리에 이마에 새기겠다는 이런 이야기들도 있었습니다. 한번 다음 장 사진 보여주시겠습니까? 여러분 이런 사진 본 적 있으시죠? 이마와 혹은 손에 코드를 새겨놓으면 그것이 이제 신분증이 되어서 신분 증명이 돼서 신분증을 가지고 다닐 필요가 없게 되는, 오랫동안 666을 이렇게 주장하는 분들이 적지 않게 있었습니다. 그런데 이것은 아주 잘못된 겁니다. 이건 6자가 아닙니다. 줄이 짧으면 6자를 표시하는 말이지만 실제로 얘를 666으로 읽지 않습니다. 그냥 마감선인데 이걸 이렇게 보아서 바코드를 666이라고 오인했던 사람들이 적지 않게 있었고 이것이 큰 영향을 준 게 사실입니다. 그러나 이건 이제는 받아들이지 않습니다. 이렇게 있으려면 얘를 지배하는 세계 정부가 있어야 됩니다. 이 세계 정부를 마치 유럽에 어디 있는 슈퍼컴퓨터 이름이 비스트, 짐승이다. 그 짐승과 이 코드가 다 연결되어서 결국은 경제를 장악한다 그러는데, 이렇게 해석할 때 결정적인 문제는 얘가 666이면 얘가 짐승을 숭배하게 만들고 우리로 하여금 짐승에 경배하게 만드는 인격죄인가? 아니거든요. 인격죄가 아닌데 어떻게 이런 일을 하겠습니까? 잘못된 거고. 두 번째로 지금도 회자되고 있는 것 중에 하나가 바로 칩입니다. 베리칩이라고 하는 건데요. 손가락 사이에 쌀알 만한 굵기로 칩을 심어서 그 칩 속에 개인의 신상 정보를 담아놓고 이 칩을 손이나 이마에 담고 있으면 그 신상 정보를 가지고 문을 통과할 수도 있고 거래할 수도 있고 은행 거래에 관련된 개인 신분을 확인할 수 있도록 손에 심는 일을, 손이나 이마에 심는 이 베리칩을 개발하고 이것을 이제 상용화시킨다고 한 바가 있었습니다. 그 실제로 베리칩을 어떤 회사에서는 상용한 적도 있었습니다. 그 다음 장 보여주시겠어요? 그래서 이제 전도자들이 이런 전도 많이 들어봤었죠. 서울역에서나 전철에서나 어디나 666 표 받으면 지옥 갑니다. 이마에 표 받으면 지옥 갑니다. 절대 표 받지 마세요. 또 무슨 칩을 삽입하면 그건 지옥 갑니다. 칩 받지 마세요. 이런 이야기를 많이 했었는데 한번 다음 영상 한번 보여주시기 바랍니다. 영상. MBC에서 나온 영상입니다. 미국 위스콘신주의 한 IT 기업은 최근 직원들 몸속에 생체 칩을 심기로 했습니다.
85명 가운데 50명이 생체 칩 이식을 자진해서 선택했습니다. 이 칩을 이식하면 신용카드나 현금, 스마트폰이 없어도 물건을 살 수 있습니다. 신분증 없이 출입문도 열고 컴퓨터에 로그인할 수 있습니다. Once they showed me the technology, I actually asked them, what do I have to do to get that implanted? 쌀 한 톨보다 조금 큰 이 칩은 버스카드처럼 무선 주파수 인식 장치 RFID 기술을 이용합니다. 주사기를 이용해 간단하게 엄지와 검지 사이 피부 아래에 이식할 수 있습니다. 수년 전 스웨덴에서 개발한 기술이지만 실제로 직원들 몸속에 생체 칩을 넣는 미국 기업이 생기면서 논란이 일고 있습니다. 직원들의 위치나 사생활이 노출될 수 있다는 지적에 회사 측은 위치 추적 기능은 없다고 말합니다. For a GPS device to work, it needs to be powered. This is a passive device and there is no power in it. 생체 칩의 개인 정보가 암호화돼 있어도 손쉽게 유출될 수 있다는 우려도 나왔습니다. 또 퇴사한 직원의 몸속에서 생체 칩을 고통 없이 간단히 빼낼 수 있을지도 의문입니다. 네. 이런 베리칩이 결국은 컴퓨터 위에서 인간을 통제하고 위치를 추적하고 심지어 나중에 이런 칩을 통해 정보를 집어넣어서 세뇌시킬 수 있는 시대가 올 것이다. 컴퓨터에 의한 인류 지배, 그리고 그 컴퓨터를 누군가가 지배하고 있다면 그 사람에 의해서 온 인류가 조정당할 수 있는 그런 시대가 바로 적그리스도의 통치다라고 믿는 분들이 굉장히 많습니다. 여러분 지난 2년 전에 여러분 들었을 거예요. 빌 게이츠가 백신을 만들어 보급한다고 할 때 백신 속에 칩이 들었다 이런 말 들어보셨어요? 들어보시면 손 한번 들어보시겠어요? TV를 거짓 멀리하고 사시는 분이에요. 빌 게이츠가 백신을 보급한다고 하고 이 제약회사에서 보급하는 이 백신 속에는 미세한 칩이 들어서 인류를 조종하고 사람을 조종하고 위치를 파악하고 정보를 심어줘서 마침내 누군가에 의한 통치, 조종할 수 있는 시대로 가기 위한 적그리스도다. 그래서 백신을 맞으면 666 표를 받는 셈이 된다라고 미국에서 저항운동이 굉장히 심했습니다. 제가 아는 신실한 크리스찬도 이 생각에 빠져서 저한테 와서 주사 맞으면 안 된다고, 큰일 난다고 이렇게 생각한 분이 계셨습니다. 이 근거는 베리칩에서 온 것이고 이 칩이 주사기를 통해 쉽게 주입할 수 있고 이것에 의한 통제가 가능할 것이라고 보았기 때문에 그렇습니다. 그런데 이렇게 생각한 분들이 갖고 있는 약점 뭐냐면 이분들은 16절, 17절에 있는 상행위만 가지고 보았기 때문에 그래요. 상행위를 못하게 하고 한다. 결국 사고파는 경제활동을 통제해서 인류를 통제할 것이라고 경제활동에 관련된 것만 주목해서 보았는데 그러나 666, 다시 말하면 땅에서 올라온 짐승, 이 거짓 선지자의 핵심은 뭐냐? 우리를 통제하는 게 핵심이 아니라 이 거짓 선지자가 목적이 뭐예요? 14절, 15절. 14절, 15절. 뭐죠? 이 거짓 선지자 둘째 짐승의 목적이 뭐예요? 이의 활동의 목표. 뭐예요? 첫 번째 짐승을 숭배하는 거. 이게 얘의 목적인 거예요. 이 거짓 선지자는 얘를 추앙하게 만들어 놓은, 얘를 추앙하도록 하는 것이 활동인 거예요. 경제를 장악하는 게 목표가 아니고. 그러면 베리칩이나 바코드가 누구를 이렇게 수상하게 만드냐고요. 대상자가 없기 때문에 지금은 666이 나올 단계가 아니다. 666이 출현하고 거짓 선지자가 출현하려면 먼저 누가 있어야 하느냐면 적그리스도가 와서 세계적인 통치권을 가지고 지배 세력을 만들어가고 있을 때에 얘를 추종하도록 하는 두 번째 장치가 필요한 거예요. 근데 이 첫 번째 짐승이 아직 등장하지 않았다면 얘라고 유추되는 모든 것들은 가짜입니다. 아직 때가 안 된 거예요. 왜냐하면 얘의 목표는 첫 번째 짐승인 적그리스도를 숭배하게 하려는 것이 목적이기 때문에 그렇습니다. 이 666에 관해서 많은 얘기가 있었지만 정통학설은 666은 얘가 적그리스도가 등장한 그 다음에 나타나게 될 것이라는 사실입니다. 그렇지 않으면 모순에 빠지기 때문에 그렇습니다. 여러분들은 666이 여기 있다 저기 있다 뭐 이런 거 저런 거 말을 들린다 해도 현혹되지 않기를 바랍니다. 다 속임입니다. 심지어
이 666에 관하여 신천지는 어떻게 해석하느냐 하면 정말 이 사람들은 뇌가 없는 문외 인간들 같아요. 성경을 어떻게 읽는지 성경에는 해석을 원어라도 한번 좀 보면 덜 할 텐데, 아니 정확하게 말해 영어라도 한번 보면 이런 터무니없는 해석에 빠지진 않을 텐데 그냥 자기적으로 해석해서 온갖 말도 안 되는 말을 만들어내고, 특히 신천지는 기존 교회를 마구잡이로 공격해서 성도들을 이탈시켜내는 것을 목적으로 삼습니다. 그래서 신천지에서 666으로 해석할 때 어떻게 해석하느냐면, 신천지에서는요, 나중에 들을 때 여러분 이놈이 신천지구나 알아들으시면 되겠습니다. 16절 17절을 이렇게 해석합니다. 그 짐승은 높은 자나 낮은 자나 부자나 가난한 자나 노예자나 자유자나 그들의 오른손이나 이마에 표를 받게 만들어서 표를 받게 했습니다. 이 표가 없는 사람은 아무것도 사거나 팔 수 없게 하였는데, 이 사고 파는 행위를 말씀의 매매라고 해석을 해요. 말씀을 사고 판다, 상행위가 아니라. 그래서 이 말씀을 사고 파는 행위, 성직자들을 이렇게 말합니다. 성직자들이 설교하는 것, 그리고 말씀을 설교할 수 있는 권리를 사고 판다. 어떻게 사고 파느냐? 이마와 손에, 이마에 안수받고 손으로 서약함으로 성직자가 되게 해서 성직자들이 말씀을 매매한다. 그래서 본문을 기존 교회 성직자라고 해석합니다. 이 성직자가 되려면 이마에 안수를 넣거나 손에 오른손을 들고 선서를 하기 때문에 이것을 이마에 표를 받는 것을 목사 안수식으로, 오른손을 오른손으로 서약한 목사의 서약을 한 것으로 이렇게 해석해서 기성교회 목회자들이 거짓 선지자고 이 사람들을 따르는 게 666이다 이렇게 해석을 합니다. 이게 무슨 도대체 어떻게 이걸 본문을 그렇게 해석해? 본문에는 이마나 오른손이라고 했는데 이마와 오른손이라고 해석했죠, 그 사람들은. 그래서 기독교회를 공격하는 이단들의 공격의 특징은 이 666이나 계시록을 자기들 중심대로 해석해서 믿음이 없는 사람들의 마음을 현혹시키는 게 그들의 특징입니다. 자, 그러면 우리 666을 어떻게 해석해야 되는가? 앞에 영상에서 잠깐 보았는데 마지막 사진 한번 올려주세요. 숫자를 이렇게 알파벳 숫자를 혹은 그리스 헬라어 알파벳을 숫자화 시키는 것, 이걸 게마트리아라고 말합니다. 게마트리아에 의해서 알파벳마다 숫자를 가지고 있고 그것으로 사람의 이름과 그 사람의 수를 알게 만들어 줍니다. 그래서 본문에서 정확하게 누구라고 단정적으로 말할 수는 없습니다. 많은 사람이 이 666 알파벳을 나열했을 때 666이 될 수 있기 때문에 그렇습니다. 어떤 사람은 히틀러가 그렇다라고 말하는 사람도 있고, 어떤 사람은 김일성 이름을 잘 풀어놓으면 666이 된다고 말하는 분들도 계십니다. 그러나 이것은 지혜가 여기 있으니 이렇게 말하고 있지 않습니까? 각 시대를 살아난 사람이 그 시대의 적그리스도나 거짓 선지자가 될 만한 사람들을 잘 파악해 볼 필요가 있다. 당시의 사람들에게는 처음 보여준 영상처럼 네로를 의미하는 게 틀림없지만 그 다음 세대 사람들에게는 이 짐승의 숫자가 누구를 의미하는지는 시대마다 다를 수 있다. 이것을 굳이 명시적으로 하지 않고 상징을 통해 알려주신 까닭은 누구라도 가능하기 때문에 긴장감과 긴박감을 가지고 종말의 때를 살아가도록 하려는 것이 하나님의 뜻인 것입니다. 그러면 이 짐승, 거짓 선지자나 적그리스도가 나타날 수 있는 종말의 때 우리가 가져야 할 가장 중요한 태도가 뭘까요? 13장 전체를 통해 핵심적인 메시지, 이 두 짐승과 용의 출현을 통해 마지막 때 주님이 주고자 하는 핵심적인 메시지는 지난 시간에 다뤘는데 8절입니다. 10절입니다. 10절. 8절도 10절을 제가 읽어보겠습니다. 이게 이 본문 13장 이런 용과 두 짐승의 계시를 통해 주께서 주시고자 하시는 교훈의 말씀인 것입니다. 이것은 무슨 사회 현상을 살펴보면서 바코드나 또는 베리칩이나 뭐가 나타날 때 이게 뭘까 우리 하면 되느냐 안 되느냐 이걸 따지게 하려는 목적이 아닌 거예요. 그것은 중요한 일이 아니다. 그것은 어쩌면 그 일이 벌어지면서 점검할 일이지 미리 우리가 걱정할 일이 아니고, 여기서 주고자 하는 말씀은 뭐냐? 8절부터 10절인데요. 자, 8절 한번 먼저 읽어보겠습니다. 시작.
세상이 창조된 이후 죽임당하신 어린 양의 생명책에 기록되지 못한 땅에 사는 사람들은 모두 이 짐승을 경배하게 될 것입니다. 어린 양의 생명책에 기록되지 못한 사람들, 그분들은 하나님의 보호를 받지 못함으로, 성령의 돌보심 받지 못함으로 거짓 선지자의 미혹에 넘어가서 적그리스도의 편에 들어가게 될 것이고, 이 적그리스도의 편에 들어가게 되어서 마침내 심판받게 될 것이다, 이런 얘기를 하고 있습니다. 이것은 그들이 심판이 다가왔다는 말을 하려는 것이 아니라 예수님의 피로 거듭난 우리는 어떻다? 우리는 보존받는다, 하나님이 돌봐주신다, 하나님이 지켜주신다, 이런 말을 하는 거예요. 그러니까 지금 비록 네로가 악한 세력을 가지고 사람들을 무자비로 죽이고 있지만, 그러나 어린 양의 생명체에 기록된 너희들과 우리는 하나님 우리를 보호하신다. 그들 위에 목숨은 앗아갈 수 있을지 몰라도 영원한 생명을 빼앗을 수 없다. 그들 우리의 몸에 고통을 주고 고문을 줄 수 있을지언정 우리의 믿음을 손상시키지 않는다라는 구원의 확신을 심어주는 것이 오늘 이 본문에서 주시는 하나님의 말씀인 것입니다. 형제자매 여러분, 저는 저와 여러분은 창세 전부터 주님이 택정함을 입혀준 사람입니다. 이걸 믿어야 돼요. 본문에 뭐라고 언급합니까? 세상이 창조된 이후. 개역성경을 봅시다. 이거 여기 이렇게 표현해놨지. 개역성경 13장 8절로 좀 읽어주시겠습니까? 네, 창세 이후로 어린 양의 생명체에 기록되지 못한 사람들, 많은 사람들이 버림받고 심판받게 되겠지만 생명책에 기록된 사람들은 하나님 그들을 지키시고 돌보실 것이라고 약속해 주고 계십니다. 그렇기 때문에 우리는 뭘 해야 되는가? 10절에 이렇게 말씀하시죠. 10절 마지막에 이 말은 같이 한번 읽어보겠습니다. 다운표 전체 한번 다시 읽어봅시다. 10절 시작. 이 말은 하나님의 거룩한 백성에게는 인내와 믿음이 필요하다는 뜻입니다. 이게 결론인 거예요. 우리가 박해를 받아서 죽임을 당한다 할지라도, 우리에게 하나님이 허락하셔서 고난 속에 죽는다 할지라도 하나님께서 그들을 보호하셔서 영원한 상급을 얻게 하실 것이기 때문에 우리의 삶에 벌어지는 환경과 처지와 여건 때문에 괴로워하거나 마음이 흔들리지 말 것이다. 보호할 사람들은 하나님을 보호하셔서 생명의 기간을 연장시켜 주시지만 어떤 사람에게는 하나님 그 기간을 단축시킬 수 있다. 하나님의 우리의 기도의 간구를 들으셔서 우리를 마치 이 땅에 사는 동안에 건강을 지켜주시고 우리가 하고자 하는 일을 더 오랫동안 할 수 있도록 해준다고 해서 그것이 더 좋은 것이고 그것이 이루어지지 않았다고 해서 나쁜 것이 아니다. 사로잡힐 사람은 사로잡힐 것이고 칼로 죽임을 당할 사람은 죽임을 당할 것이다. 이 모든 것은 하나님의 섭리 가운데 있다는 것이고 우리는 이 하나님의 섭리를 믿어야 한다. 이게 진짜 믿음이라는 겁니다. 이 땅에 통치하신 하나님의 섭리를 이해하지 못해도 믿어라. 그러므로 참 믿음에는 반드시 들어있는 것이 인내인 거예요. 인내. 오늘의 삶 속에 우리가 고난의 길을 걸어가고 박해의 길을 걸어가도 믿음으로 인내하고 참고 오랫동안 기다리는 것, 그것이 하나님의 뜻입니다. 소위 말하면 견인지중. 견인지종, 인내로 견뎌서 끝까지 이르도록 끝에 이르기까지 인내함으로 견디고 참는 것, 이것이 믿음의 실체라고 말하고 있는 것입니다. 형제자매 여러분, 우리의 소망을 하늘에 둡시다. 우리가 자꾸 땅에 있는 것을 생각하고 땅에서 벌어지는 것에 마음에 빼앗기면 이리 흔들리고 저리 흔들립니다. 이 거짓 선지자 유혹이 너무나 기가 막히기 때문에 수많은 사람이 다 추종하는 거예요. 수많은 사람들이 잘못된 유혹의 메시지에 추종하는 거예요. 저는 이 본문을 많이 묵상하면서 오늘날 우리가 주의해야 할 이 거짓 선지자가 뭘까? 우리가 하나님을 믿는다고 하면서도 믿음이 약해서 하나님 편에 서지 아니하고 나도 모르는 사이에 거짓 선지자를 통하여 짐승을 숭배하도록 하는 길이 뭘까? 오늘날 짐승은 뭘까?
이 시대의 짐승은 박해자가 아니고 세계 권력자가 아니라 지금 이 시대에 가지고 있는 임금은 뭘까? 제가 볼 때 돈입니다. 돈입니다. 그리고 돈을 따르게 만드는 철학과 사상, 소비주의. 소비주의가 거짓 선지자고, 이 소비주의는 돈을, 만몬을 숭배하게 만듭니다. 소비주의는 뭔가 우리가 물건을 사고 내 것으로 만들면서 마음의 희열과 쾌감을 경험하는 거예요. 소비를 통해서 자아를 실현하는 거예요. 더 많이 사면 마음이 뭔가 좋을 것처럼 생각하는 거예요. 더 많이 누리면, 돈을 통해 무언가 하면 그것이 나를 만족시켜줄 것처럼 여기고, 그것이 나를 좋은 길로 인도할 것처럼 여기고, 그 돈이 나의 노후를 보장해줄 것처럼 생각하는 거예요. 나도 모르는 사이에 이런 소비주의, 돈이 우상화되어 있는, 돈을 우상화 만드는 소비주의에 세뇌되어 있으면 교회는 다녀도 마음의 생각은 돈 쪽으로 흘러갑니다. 그리고 그것이 나의 삶의 주인 됩니다. 전지전능한 거예요, 돈이. 이 전지전능한 돈을 추종하도록 만드는 게 소비주의입니다. 소비주의. 여러분, 우리나라가 지금 벌써 5년 동안 소득 3만 불이 넘은 거 아시죠? 국민소득이 지난해 2021년 3만 5천 불 국민소득이 넘어서 인구 5천만 이상 되는 나라 중에서 6번째 경제적인 부를 누리고 있는 나라입니다. 인구 대비 5천만 이상 된 나라. 우리는 굉장히 잘 살고 있는 선진국에 있어요. 그런데 정말 우리 전 세대에 비해서 우리의 생활의 행복지수도 그만큼 높은가요? 우리의 소득이 전보다 분명히 나아졌고 사회 전체적으로 다 나아졌는데 우리는 정말 우리 부모 세대보다 우리가 더 행복한 삶을 살고 있나? 돈을 좀 더 많이 벌면 행복한 삶을 살 수 있을 것처럼 생각하고, 돈을 좀 더 많이 벌면 부모의 노릇을 더 잘할 수 있을 것처럼 생각하고, 돈이 좀만 더 있으면 부모님에게 효도도 좀 더 잘할 수 있을 것처럼 생각하고, 돈이 조금만 더 있다면 선교에 참여해서 선교도 멋지게 하고 교회에서도 큰일 할 수 있을 것처럼 생각하고, 돈이 조금만 더 있으면 부부싸움이 좀 더 줄어들 것처럼 생각하고, 돈이 조금만 더 있다면 나도 마음껏 어깨 피고 살 수 있을 것처럼 생각해요. 돈만 조금만 더 있으면, 언제까지 조금만 더? 한도 없고 끝도 없는 거예요. 그래, 오늘 내가 불행한 거 원인은 돈 때문이고, 부부 갈등의 원인도 돈 때문인 것 같고, 자식이 부모 노릇 못하는 것도 돈 때문인 것 같고, 인간관계가 안 되는 것도 다 돈 때문인 것 같고, 모든 게 다 돈 때문인 것처럼 여겨. 돈만 좀 더 있으면. 우리 마음속에 이 소비주의에 세뇌되어 있기 때문에 돈이 해결해 줄 거라는 그런 생각을 갖게 만들어서 돈이 우리도 모르는 사이에 우상이 되어서 점점 이쪽으로 흘러갑니다. 그것이 제가 볼 때 이 현대 사회 속에서 마귀가 권력자가 아니라 정신적인 부분에서 우리를 현혹시켜서 이러저러한 세상의 사조와 풍조와 습관과 사고방식과 세상 문화를 만들어서 우리로 하여금 하나님과 진리대로 사는 것보다 좀 편하게, 좀 여유롭게, 먹기에 힘주고 나도 내 마음대로 하면서 이런 삶을 살도록 유도해 갑니다. 형제자매 여러분, 몸이 편한 것과 사람들의 어깨 펴고 사는 것보다 더 중요한 것은 진리대로 사는 것입니다. 진리대로 사는 것입니다. 이 진리대로 사는 것에 대한 가치를 무너뜨리면서 내가 좀 더 편하게, 또 어깨에 힘도 주고, 또 내가 하고 싶은 대로 하고 사는 것을 더 우선순위로 두게 하는 것, 이게 소비주의고 마귀가 만들어놓은 속임수입니다. 돈이 없어도 행복할 수 있습니다. 할 수 있습니다. 적은 돈으로 이웃과 나눌 수 있습니다. 돈이 없으면 섬김을 통해 나눌 수 있습니다. 부부가 돈이 없어도 손잡고 서로 격려하고 위로하고 힘을 주면 행복한 가정이 얼마든지 가능합니다. 우리가 돈으로 할 수 있다는 생각 자체가 소비주의고 마귀가 만들어낸 생각이라는 사실을 잊지 말고, 주님 모실 때까지 우리가 마음속에 모시고 바라봐야 될 것은 진리와 진리의 근원이신 그리스도의 영광, 그것이 우리 마음속에 새겨지게 되었으면 좋겠습니다. 오늘 이 밤에 다시 한번 결단합시다. 우리가 세상 사람들과는 달라야 되지 않겠습니까? 천국 있다는 것을 믿는다면 오늘의 삶이 달라져야 되지 않겠습니까? 적그리스도가 눈으로 보이도록 행세하지 아니하는 지금, 우리도 모르는 사이에 만들어놓은 우리의 우상, 그것이 우리를 사로잡고 있는 적그리스도가 될 수 있습니다. 이 하나님 기도할 때, 주님,
내 마음에 끝까지 믿음으로 나의 삶의 경주를 다하는 견인지종의 믿음, 내 생의 마지막 때까지 주님 앞에 설 그때까지 세상과 타협하지 않고 믿음의 삶을 살게 해주십시오. 내 삶에 어떤 거짓 선지자가 혹은 적그리스도가 내게 다가와 어떤 유혹을 할지 몰라도 내가 하나님의 진리의 말씀에 든든히 서 있기만 한다면 우리 넘어지지 않습니다. 주님이 우리와 함께 하십니다. 그러나 내 마음이 세상을 향해 열려 있고 거짓 선지의 소리에 내 귀가 열려 있다면 우리의 마음이 현혹될 것입니다. 이 시간 우리가 세상과 다른 삶을 살아가도록 하나님의 도우심을 구하며 함께 기도하겠습니다.